So good morning guys. Today I will be doing the first class of this online course. The topic is acids, bases and salt. That is chapter number 2. The situation is very tough for all of us and we need to be a little bit patient. So let's start the proceedings. So first of all, what is an acid? As I have mentioned in the previous class also, an acid is anything which can donate an H+. So an acid is anything that can donate H+. Now as I have already mentioned in my previous class, what is an H+? Most of you have answered it correctly that it is a proton. But what is basically a proton? What is the difference between a proton, a hydrogen and a hydrogen molecule? What are the basic differences between it? So how does a hydrogen atom looks like? First we have to know this. Then we can know about what is a proton and also we can know about what is a hydrogen molecule. Now if we go back to our previous classes of class 9, we can know that a hydrogen is anything which has a nucleus and an electron. Now with the help of energy, if we can strike out this electron, we will be getting only a structure like this. If I say this is the structure of a hydrogen, so it would be the structure of a proton. It is also sometimes known as hydronium ion. Hydronium ion. So I think now it is clear to you what is a hydrogen and what is a proton. So anything which can donate this proton, that is called an acid. Now let us take a few examples of it, like hydrochloric acid. I will be telling about the basic examples which you will encounter in your everyday life. For example, hydrochloric acid, nitrous acid, nitric acid, sulfuric acid, carbonic acid and phosphoric acid. Now these are some of the very common and very important acids. You will come across all these acids in your day-to-day life while if you take chemistry as a subject in the future, then you have to encounter with all these acids in your day-to-day life. These are very basic examples of acid. Now again, what is a base? So I think what is an acid, it is clear to you that it is anything which can donate a proton. Now what is a base? It is anything which can donate a hydroxyl ion. It is called as a hydroxyl ion. I am sorry for my handwriting. My handwriting is very poor actually, but still I am trying. So what is a base? It is anything that can donate a hydroxyl ion. Now what is a hydroxyl ion? Okay. You can do one thing is, I have written the examples earlier. So what you can do you can pause the video and write the important examples. So what is a base? It is anything that can donate a hydroxyl ion. Anything means any compound or any substance. Now what is a hydroxyl ion? We need to know how does it look. How a hydroxyl ion look. Hydroxyl. How does a hydroxyl ion look? We all know it has two
atoms, that is one oxygen and a hydrogen. What are the number of electrons present in hydrogen? 8. And what the number of electrons present in hydrogen atom is 1. And the number of electrons present in the outermost shell of an oxygen atom is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do you all know how to know about these electrons present in the outermost shell? Okay, let me give you an example. This is oxygen atom, no? Total number of electrons, it has 8 electrons. It has 8 electrons. But if we see what are the total number of electrons in its outermost shell, we will come to know that it is having only 6 electrons. 2 electrons it is having in its core shell, in its core, and 6 electrons it is having in its outermost shell. Outermost shell. So I am just showing the outermost electrons. It is having 6 electrons. Okay. Now you can see here is an electron and here is also an electron. So there will be a formation of a bond. Okay. And we also have a negative sign. Actually, what does this negative sign infer? Sorry. This negative sign infer that there are the presence of 2 electrons, 2 unbonded electrons. 2 unbonded electrons mean ki? Mean electrons which are free and are not bound to any atoms from bonds. They are called unbound electrons. So, if we see what is the structure of a hydroxyl ion, it is something like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now look. Here there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons. Now again it needs 1 electron to complete its octet. That is total number of electrons. It will be having 8. And by that way it can only complete its octet. No. We all perhaps know what is an octet rule. An octet to determine stability of any atom or any molecule, that is the atoms present in any molecule, we need to know that the atoms or the molecules will be having 8 electrons in its means total surrounding. Mane 8 electron thakile bostutu stable hoy, mane hetu octet rule hoy. Buisa na koloi. So yat keita ase soa, eta duta tinta charita pasta soita hatta ase aru eta electron lagibo yak dhorilu electron aru eta di dilu yat tetia atta hoy gol no ei electron to di dilu yat ei electron to soa yat dehat kenekwa hoise eta electron beshi hoy gol no he eta electron to mane tomar negative sign to impart kori ase. So it can also be written as like this: OH minus. Kestu buisa mane OH minus to মানে যে OH মাইনাস তো যে ডোনেট কৰিব ধৰিলো এক্সাম্পল অফ বেস কি দিয়া আছে NaOH দিয়া আছে ন NaOH তো মানে এনেকে থাকিব Na প্লাস আৰু OH মাইনাস এই OH মাইনাসৰ স্ট্ৰাকচাৰটো মানে মই আকি আছো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় না প্ৰথমতে আমি স্ট্ৰাকচাৰ জানিব লাগিব ন স্ট্ৰাকচাৰ জানিলে আমি বস্তুবোৰ গম পাম ন কি চলি আছে কি চলা নাই So আমি ফাৰ্ষ্টৰে বস্তুৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় এটো জানিব লাগিব স্ট্ৰাকচাৰটো একদম সিম্পল হয় মই কোৱা মতে অক্টেট রুল স্টেবল অক্টেট রুল মানি চলিব ইহতে আৰু অক্টেট রুল মানি চলা মানে কি মানে স্টেবল অক্টেট কিয় মানি আছে মই ধৰি লোৱা এটা কম্পাউণ্ড হয় মই অক্টেট কিয় মানি মই স্টেবল হ'ব লাগিব ন স্টেবল কেনেকৈ মই অক্টেট ধৰি লোৱা মই এটা এটম মই অক্টেট রুল মই স্টেবল অক্টেট রুল মোৰ মই কোৱালিফাই কৰিব লাগিব তেতিয়াই মই স্টেবল হ'ম মানে কেছটো বুজিছা ন বৰ গৰম পৰিছে ন এটা কথাটো হল এটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব এটো আমি আৰু এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 2 3 4 5 6 7টা আছে ন আৰু এটা যদি ইয়াত ইলেক্ট্ৰন দি দিয়া 8টা হৈ যাব অক্টেট কমপ্লিট কিন্তু আমি এনেকৈ নিলিখি ফিলে এই ইলেক্ট্ৰনটো যে আছে ন এই ইলেক্ট্ৰনটো আমি এনেকৈ নিলিখি আমি নেগেটিভ সাইন এটা দি দিম অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এই নেগেটিভ এটা এনেকৈ লিখিব পাৰো কেছটো বুজিছা
কেছটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বেছি কিন্তু জাষ্ট জানিবলৈ আৰু এইবোৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াও নাহে পৰীক্ষাত যি আহে এইবোৰ নোটছ দি দিম এই ভিডিঅ'টোৰ পিছতে এটা নোটছ দি দিম তাৰপিছত কুৱেশ্যন থাকিব সেই কুৱেশ্যনবোৰ ছল্ভ কৰা এই নোটছবোৰ পঢ়া বাছ টেনশ্যন নাই আৰু এইবোৰ কেতিয়াও পৰীক্ষাত নাহে এইবোৰ জাষ্ট তোমালোকৰ কনচেপ্টৰ কাৰণে চ' আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ নাও যদি বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো পজ কৰা ৰিৱাইণ্ড কৰা বস্তুটো চোৱা কি কৈছোঁ ডেট ইজ এন এডভান্টেজ অফ এ অনলাইন ক্লাছ মানে বুজিছা তোমালোকৰ আৰু বহুত এডভান্টেজ আছে হাতত চ' আমি এচিড কি বেছ কি বুজি পালোঁ এচিড ইজ এনিথিং হুইচ কেন ডোনেট এ প্ৰটন কি বুজি পালোঁ বেছ ইজ এনিথিং হুইচ কেন ডোনেট এ হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ কি বুজি পালোঁ এতিয়া এক্সাম্পল কি আছে বেছৰ এক্সাম্পল হ'ব ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব লিথিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব ষ্ট্ৰনছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব এনেকুৱা ঢেৰ আছে আৰু বুজিছা কেছটো মুঠতে এইবোৰ কম্পাউণ্ডত কি কমন আছে OH টো কমন আছে ন চ' OH যোনে দিব পাৰিব শুনে বেছ চিম্পল আৰু এইটো স্পিকিং না এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে এচিড বা বেছ আমি এইটো কেনেকৈ গম পাম সেই কথাটো যিকোনো এটা এচিড বা বেছ সেই কথাটো আমি কেনেকৈ গম পাম ধৰি লোৱা এটা বস্তু দিয়া আছে এচিড হয় বা সি বেছ হয় আমি কেনেকৈ গম পাম না টু ডিটাৰমাইন দিছ উই নিড টু ন' হোৱাট আৰ কল ইণ্ডিকেটৰ্ছ কিছুমান থাকে না হোৱাট আৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ মানে তোমাৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ আৰ চাম কেমিকেল কম্পাউণ্ডছ কিবা এটা কেমিকেল কম্পাউণ্ড থাকিব সেই কেমিকেল কম্পাউণ্ডটো যদি আমি এচিড বা বেছৰ লগত মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া মানে সেই কম্পাউণ্ডটোৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব এণ্ড ডিপেণ্ডিং অন দ্য চেঞ্জ অফ দিছ কালাৰ উই কেন কল দেম এজ এচিড বেছ ইণ্ডিকেটৰ্ছ এতিয়া এটা বহুত কমন এক্সাম্পল এটা আছে ডেট ইজ কল লিটমাছ তোমালোকে শুনিছা ন লিটমাছৰ কথাটো লিটমাছৰ কথা শুনিছা হোৱাট ইজ এ লিটমাছটো এটা ডাই হয় ইট ইজ এ ডাইৰ আৰু এটা এক্সাম্পল কোৱাচোন ডাই ইণ্ডিকা গম পোৱা ন আমাৰ যে ইলেকশ্যনত যে আমি ভোট দিব গ'লে ইয়াত যে কিবা এটা চেৰি এটা লগাই দিয়ে সেইটো কি সেইটোতো এটা এক প্ৰকাৰৰ ডাই ন চ' সেইটো ডাই ক'ৰ পৰা পাইছে ইণ্ডিকাৰ পৰা পাইছে এই লিটমাছটো এটা ডাই হয় কিবা এটা প্লেণ্টৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰিছে হুইচ ইজ এ ডাই এণ্ড দিছ লিটমাছ can be used as a acid based indicator now in neutral solution jodi thake in a neutral solution this litmus is purple in color purple tomaloke IPL soa no tat mane soa purple cap thake orange cap thake he purple color tu tar bisot ahibo tomar acidic solution ot ki hobo aru বেসিক সলিউশনত কি হ'ব বেসিক সলিউশনত এই কালাৰটো ৰেড হৈ যাব আৰু এসিডিক সলিউশনত ব্লু হৈ যাব কেছটো বুজিছা যদি আমি লিটমাছৰ যদি ৰেঞ্জটো চাওঁ পাৰ্পল ৰেড ব্লু ইন নিউট্ৰেল সলিউশন ইট ইজ পাৰ্পল ইন এসিডিক সলিউশন it is red and in basic solution it is blue case to buji paisa so color sense korile no color sense korar loga loga ami gom pai golu je hetu acid ne base litmus to just pelai disu acid ot ba litmus to jikono eta solution pelai dilu he litmus e color to change korile dhoriloa color to change hoy red hoy gol red hor loga loga ami gom pai jam that there is some acidic character in this solution hetu er gom pam acidic character mane ki that the solutions are having protons and which can be donated case to buji paisa no protons which can be donated so ami kotha to hol ami color change hoar bisot ami gom palu je acid base ki hobo tenekwa thake aru kisuman ami hungi kineu gom pau they are called olfactory indicators olfactory indicators কিছুমান আছে আৰু যে মই যে কলো যে এসিড বেস ইন্ডিকেটৰ যে আছে এটো দুই ধৰণৰ ন্যাচাৰেল সিনথেটিক ন্যাচাৰেল মানে কি ন্যাচাৰেল মানে যিবোৰ ডাইৰেক্ট নেচাৰত পোৱা যায় আৰু ন্যাচাৰেল আৰু সিনথেটিক মানে কি যি আমি ল্যাবত বনাও
তোমালোকে কথা এটা গম পাইছা নাই নতুনকৈ নিউজত ওলাইছে এই যে কৰোণা ভাইৰাছটো যে আছে কৰোণা ভাইৰাছটো মানে বহুত বৈজ্ঞানিকবোৰ বহুত সাইন্টিষ্টবোৰে এতিয়া মানে সিহঁতে মানে এনে সন্দেহ কৰিছে আৰু যে উহানৰ কিবা এটা লেবত এই কৰোণা ভাইৰাছটো বনাইছে দিছ কৰোণা ভাইৰাছ ইজ হেভিং জিনছ অফ সাম আদাৰ এনিমেলছ অলছো মানে আমি যেতিয়া আৰম্ভণিতে আমি গম পালোঁ ন যে এইটো বেতৰ পৰা বনাইছে বেতৰ পৰা আহে বা তেনেকুৱা কিবা জিন থাকে কিন্তু বস্তুটো তেনেকুৱা নহয় এইবোৰ মানে এইবোৰ চলিয়ে থাকিব বুজিছা এইবোৰ সাইন্টিষ্টে কোনোবাই কিবা এটা ক'ব তাৰপিছত কোনোবাই আৰু বেলেগ কিবা এটা ক'ব কিন্তু বৰ্তমান আমি অলপ সেভ হৈ থাকিব লাগিব আৰু ভাইৰাছটো মানে আমাৰ গাত লাগি গ'লে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব আৰু সেইটো চিয়'ৰ সেইকাৰণে প্ৰিকশ্যনছবোৰ ল'বা ঘৰত থাকিবা নিজক বচাবা নিজৰ পৰিয়ালক বচাবা চ' কামিং বেক টু দ্য টপিক দুই ধৰণৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে দুই ধৰণৰ কি ইণ্ডিকেটৰ্ছ এইটো এই ইণ্ডিকেটৰ্ছ চিম্পল এচিড বেছ ইণ্ডিকেটৰ বুলি কয় যেটো চেঞ্জ ইন কালাৰ হ'লে আমি গম পাম চ' নেচাৰেল থাকিব চিন্থেটিক থাকিব ইয়াৰে এক্সাম্পল কেইটা মই দি দিছোঁ এক্সাম্পল কেইটা চোৱা তুমি লিটমাছ এইবোৰ চব কিতাপত আছে টাৰ্মাৰিক কিন্তু কিতাপবোৰ যদি তুমি পঢ়িবলৈ যোৱা বহুত আছে বস্তুবোৰ আৰু মই ইয়াত একদম মেইন বস্তুবোৰ পঢ়াই আছোঁ যাতে জাষ্ট পইণ্ট টু পইণ্ট আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন অলপ থাকিব কোনো কেছ নাই কিন্তু যিখিনি নোটছ থাকিব নহ'লে একদম পইণ্ট টু পইণ্ট থাকিব সেইখিনি পঢ়িলে মানে নম্বৰ যথেষ্ট আহি যাব আৰু বুজিছা বাকী কনচেপ্টখিনিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো দিয়া হৈছে কনচেপ্টখিনি লৈ লোৱা লিটমাছ থাকিব টাৰ্মাৰিক থাকিব আৰু ৰেড কেবেজ লিভ এইকেইটা বস্তু থাকিব চিন্থেটিকত কি থাকিব ফিনপথেলিন বুলি এটা কম্পাউণ্ড লেবত তৈয়াৰ কৰিছে আমাৰ ৰিচাৰ্চ সাইন্টিষ্টবোৰে আৰু মিথাইল অৰেঞ্জ এই বস্তুকেইটা থাকিব দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ নেচাৰেল ইণ্ডিকেটৰ্ছ এণ্ড দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ চিন্থেটিক ইণ্ডিকেটৰ্ছ হুইচ কেন চেঞ্জ দ্য কালাৰ অফ দ্য সলিউশ্যন কেছটো বুজিছা সেইটোৱে আৰু মই কি কৈ আছিলোঁ অল ফেক্টৰী ইণ্ডিকেটৰ্ছৰ কথা কিছুমান কৈ আছিলোঁ অল ফেক্টৰী ইণ্ডিকেটৰ্ছটো হ'ল যে স্মেল অল ফেক্টৰী মানে কি অল ফেক্টৰী হেৰি কথাটো কোৱাচোন অল ফেক্টৰী অৰ্গেন এটাৰ নাম কোৱাচোন নাক নোজ দিছ ইজ এ অল ফেক্টৰী অৰ্গেন চ' অল ফেক্টৰী ইণ্ডিকেটৰ্ছ মানে কি হ'ব ইট ইজ ৰিলেটেড সামথিং ইট ইজ ৰিলেটেড টু স্মেল মানে এইটো মনত ৰাখিবা স্মেল কিবা এটা এচিড আছে বা কিবা এটা যদি বেছ আছে তাত যদি তুমি অল ফেক্টৰী ইণ্ডিকেটৰ্ছৰ এক্সাম্পল মই কৈ আছোঁ দুই তিনিটা এক্সাম্পল আছে সেইকেইটা মই লিখি দিম হৈ যাব কিন্তু সেইকেইটা যদি তুমি যদি সেই কিবা এটা সলিউশ্যনত যদি দি দিয়া সেই তাৰ স্মেলটো মানে চেঞ্জ হৈ যাব আৰু ডিপেণ্ডিং অন ডেট স্মেল আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেইটো এচিড হয় নে বেছ হয় ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জাষ্ট এক্সাম্পলছ কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পলছ কেইটা তোমালোকে ফটককৈ চাই লোৱা ক্ল'ভ অইল ভেনিলা আৰু এটা কি আছিলে পিঁয়াজ অনিয়ন এইকেইটা হ'ল চ' এইখিনি বেছিক মানে এচিড আৰু বেছ এইখিনি মানে একদম বেছিক হোৱাট ইজ এন এচিড ইজ এনিথিং হুইচ কেন ডনেট এ প্ৰটন কি বস্তু মই ক'লোঁ প্ৰটন ইজ এ ইট ইজ বেচিকেলি এ হাইড্ৰজেন উইদাউট দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন হ'ল তাৰপিছত আমি বেছ কি বুজি পালোঁ ইট ইজ এনিথিং হুইচ কেন ডনোট এ হাইড্ৰক্সিল আয়ন হাইড্ৰক্সিল মানে কি মই ক'লোঁ তোমালোকক হাইড্ৰক্সিল মানে OH মাইনাছ এই OH এই নিগেটিভ চাইনডালে কি ইণ্ডিকেট কৰিছে প্ৰেজেঞ্চ অফ এন ইলেক্ট্ৰন হুইচ ইজ নট বাউণ্ডেড টু আদাৰ মলিকুলছ সেইটো হুইচ ইজ নট বাউণ্ডেড টু আদাৰ এটম সেইটো বুজাইছে চ' হ'ল তাৰপিছত আমি কি আহিলোঁ আমি ইণ্ডিকেটৰ্ছত আহিলোঁ ইণ্ডিকেটৰ্ছৰ আমাৰ মেইন এক্সাম্পল আমি কি চালোঁ লিটমাছৰ কথা চালোঁ তাৰপিছত আমি লাষ্টত শিকিলোঁ যে কিছুমান অল ফেক্টৰী ইণ্ডিকেটৰ্ছো থাকে চ' বেচিকেলি এইখিনি আৰু তোমাৰ জেনেৰেল আৰু ইণ্ট্ৰডাকশ্যনখিনি এতিয়া আমাৰ আচল বস্তুবোৰ এতিয়া আহিব লাহে লাহে যে হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ অফ এচিডছ এণ্ড বেছেছ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট